Good morning everyone. Today our topic is trigonometry. Simplify the following. Cos 100 degrees into cos 40 degrees plus sin 100 degrees into sin 40 degrees. Here, మనల్ని చూపించమన్నాడు. Given cos 100 degrees into cos 40 degrees plus sin 100 degrees into sin 40 degrees. Here, ఇదేం ఫార్ములా ఉంది? cos A cos B plus sin A sin B అనే ఫార్ములాలో ఉంది. cos A cos B plus sin A sin B ఫార్ములా ఏంటి? cos A minus B. So cos A minus B. Now ఇది ఆ ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? cos here A value 100 and B value 40. So 100 minus 40 that equals to cos 60 degrees. Cos 60 anta 1/2. This is the value of cos 100 degrees into cos 40 degrees plus sin 100 degrees into sin 40 degrees value anta 1/2. Next problem. Simplify the following. Cos 55 degrees into cos 35 degrees minus 1 by cos 55 plus cos 35. Solution. Given cot 55 degrees into cot 35 degrees minus 1 by cot 55 degrees plus cot 35 degrees. Here, ఇదేం ఫార్ములా ఉంది? cot A cot B minus 1 by cot A plus cot B. ఓకే నా చూడండి, cot A into cot B minus 1 by cot A plus cot B ఫార్ములా ఉంది. సో ఫార్ములా ఏంటి? cot A plus B. Here A అంటే 55 degrees, B అంటే 35 degrees. According to the formula, cot 55 plus 35 degrees that equals to cot 90 degrees. Cot 90 value ఎంత? 0. Therefore 0 is the answer. Cot 55 degrees into cot 35 degrees minus 1 by cot 55 degrees plus cot 35 degrees value anta 0. Next one. What is the value of tan 20 degrees plus tan 40 degrees plus root 3 into tan 20 degrees into tan 40 degrees? Here, ఇది ఒక చిన్న లాజిక్ తో చేయాలి. ఎలా అంటే ఫస్ట్ here 20 40 60 degrees అవుతుంది కదా. మనం ముందు tan 60 degrees తీసుకుందాం. tan 60 degrees వాల్యూ ఎంత? √3. దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? tan 20 plus 40 అని రాయొచ్చు. దట్ ఈక్వల్స్ టు √3 కదా. tan A plus B ఫార్ములా ఏంటి? tan ఇక్కడ రాస్తాను. tan A plus B ఫార్ములా ఏంటి? tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B. So this is the formula. ఓకేనా? ఇప్పుడు tan A plus B అంటే tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B. హియర్ A ప్లేస్ లో 20 ఉంది అండ్ B ప్లేస్ లో 40 ఉంది. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఎంత? tan 20 plus tan 40 by 1 minus tan 20 degrees into tan 40 degrees equals to √3. ఓకేనా? దీన్ని ఇది ఎలా వచ్చిందంటే బై ది ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఓకే. నౌ ఈ డినామినేటర్ టర్మ్ ని అటు సైడ్ ఉంటే ఏమవుతుంది? tan 20 degrees plus tan 40 degrees equals to √3 into 1 minus tan 20 degrees into tan 40 degrees. Now tan 20 degrees plus tan 40 degrees equals to √3 into √3 minus √3 into 1 √3 into tan ఇది. So now √3 tan 20 degrees into tan 40 degrees. Now ఈ మైనస్ టర్మ్ ని
ఇటు సైడ్ పంపితే ఏమవుతుంది ప్లస్ టర్మ్ అవుతుంది. సో tan 20 degrees ప్లస్ tan 40 degrees ప్లస్ √3 ఇంటూ tan 20 degrees ఇంటూ tan 40 degrees ఈక్వల్స్ టు √3. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఉంది ఏంటి tan 20 degrees ప్లస్ tan 40 degrees ప్లస్ √3 ఇంటూ tan 20 degrees tan 40 degrees వాల్యూ ఎంత √3. మనం tan 60 degrees ఈక్వల్స్ టు √3 అని అస్యూమ్ చేసుకుని అంటే ఫస్ట్ మనం tan 60 degree √3 అని చేసుకుని మనం ఈ సమస్యను సాల్వ్ చేసాము. ఇలా తెలియకపోతే దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి అనుకుంటే అలా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. బట్ దిస్ ఈజ్ ది ప్రాసెస్, ఈజీ ప్రాసెస్. స్పీడ్ గా ఆన్సర్ వస్తుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ మెథడ్ ఆల్సో. Next problem. If a minus b equals to 3 pi by 4, then show that 1 minus tan a into 1 minus tan b equals to 2. మనకి ఏమి ఇచ్చాడు గివెన్ ఫస్ట్ a minus b equals to 3 pi by 4 అని ఇచ్చి మనల్ని ఏమని చూపించమన్నాడు అంటే 1 minus tan a into 1 minus tan b equals to 2 అని చూపించమన్నాడు. Now ఇది తీసుకున్నాం కదా, ఈ మైనస్ బి నాట్ సైడ్ పంపిస్తే ఏమవుద్ది ప్లస్ బి అవుద్ది. దట్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఈక్వల్స్ టు 3/5/4 ప్లస్ బి అయింది. ఓకే కదా కదకు. నౌ మనం ఇది కండిషన్ tan 1 minus tan a minus 1 minus tan b కదా. సో tan లో చూపించాలి. tan లో చూపించాలంటే బోత్ సైడ్ మల్టిప్లై విత్ tan. సో tan a ఈక్వల్స్ టు tan 3/4 ప్లస్ b. హియర్ tan a plus b ఫార్ములా ఇక్కడ రాసిన చూడండి. tan a plus b ఫార్ములా ఈక్వల్స్ టు tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా అనేది ఇక్కడ అప్లికబుల్ అవుతుంది. దట్ ఈక్వల్స్ టు tan 3/4 ప్లస్ tan b by 1 minus tan 3/4 into tan b. That equals to tan 3/4 value of -1. So -1 plus tan b by 1 minus -1 into tan b. That equals to -1 plus tan b by minus of minus plus అంటే 1 plus tan b. ఇప్పుడు ఇదేంటి tan a కదా. ఇప్పుడు 1 plus tan b ఇటు సైడ్ పంపించామనుకోండి ఏమవుద్ది tan a plus tan a tan b ఈక్వల్స్ టు -1 plus tan b. ఈ ప్లస్ tan b ని సైడ్ పంపిస్తే ఏమవుద్ది మైనస్. దట్ ఈక్వల్స్ టు tan a plus tan a tan b minus tan b equals to -1. ఓకేనా, ఇది గుర్తుంచుకోండి. నౌ ఇప్పుడు మనకి ఏమని ప్రూవ్ చేయమన్నాడు క్వశ్చన్ ఏముంది 1 minus tan a into 1 plus tan b equals to 2 కదా. నౌ బై టేకింగ్ LHS తీసుకుంటే ఏమవుద్ది 1 minus tan a into 1 plus tan b కదా. దట్ ఈక్వల్స్ టు ఇవన్నీ దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుద్ది 1 ప్లస్ tan b మైనస్ tan a ఇంటూ 1 మైనస్ tan a ప్లస్ tan b మైనస్ tan a tan b. దట్ ఈక్వల్స్ టు 1 ప్లస్ ఇక్కడ -1 కామన్ తీస్తే ఏమవుద్ది ఇక్కడ -1 కామన్ చేసి మైనస్ ప్లస్ అవుద్ది ప్లస్ మైనస్ అవుద్ది అంటే tan a ప్లస్ tan a tan b minus tan b. Here tan a plus tan a tan b minus tan b వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు చేస్తే -1 వచ్చింది. దట్ ఈక్వల్స్ టు 1 ప్లస్
-1, దీని అంతటి వాల్యూ -1. -1 into -1 +1, that equals to 1 plus 1, that equals to 2, this is RHS. సో మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది 1 minus tan A into 1 plus tan B అంతా ప్రూవ్ చేయాలి. 2 అని ప్రూవ్ చేయమని ప్రూవ్ చేసాం. ఇంపార్టెంట్ సమ్. Next problem. If A plus B equals to pi by 4, then show that 1 plus tan A into 1 plus tan B equals to 2. అంటే మనకి వాడు ఏమి ఇచ్చాడంటే A plus B equals to pi by 4 అని ఇచ్చాడు. 1 plus tan A into 1 plus tan B equals to 1 అని ప్రూవ్ చేయమంటాడు. Now given A plus B equals to pi by 4 కదా, from this A value ఎంతో A equals to B నచ్చకుండా అనుకోండి మైనస్ B అవుతుంది. అప్పుడు pi by 4 మైనస్ B అవుతుంది. హియర్ మనకి వాల్యూస్ అనేవి tan లో ఫైండ్ చేయాలి కాబట్టి tan A equals to tan pi by 4 minus B. Here tan A minus B ఫార్ములా ఉంది. అంటే tan A minus B ఫార్ములా ఏంటి? tan A minus tan B by 1 plus tan A tan B. ఈ ఫార్ములాని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. That equals to tan pi by 4 minus tan B by 1 plus tan pi by 4 tan B, that equals to tan pi by 4 value 1. So 1 minus tan B by 1 plus tan B. ఇదేంటి tan A వాల్యూ. ఈ డినోమినేటర్ టర్మ్ ని ఈ సైడ్ పంపితే ఏమవుతుంది? tan A plus tan A tan B equals to 1 minus tan B. ఈ మైనస్ tan B ఇటు సైడ్ పంపితే tan A plus tan A tan B plus tan B equals to 1. చూడండి ఈ స్టెప్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పుడు నాకు యూజ్ అవుతుంది. నౌ ఇందులో చూడండి 1 plus tan A into 1 plus tan B equals to 2 కదా. ఫ్రమ్ దిస్ we take LHS term. LHS term ఎంత? 1 plus tan A into 1 plus tan B, that equals to 1 into 1 plus tan A tan B ఎంత అవుతుంది? 1 plus tan B plus tan A into 1 tan A plus tan A into tan B tan A tan B, that equals to 1 plus ఆర్డర్ లో రాసుకుంటే ఏమవుతుంది? tan A plus tan A tan B plus tan B. మనం ఇప్పుడే ఫైండ్ చేసాము tan A plus tan A tan B plus tan B. ఫార్ములా ఎంత? 1. వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 1 వచ్చింది. సో 1 plus 1, that equals to 2. This is RHS. చూడండి మనం LHS టర్మ్ తీసుకున్నాము, RHS టర్మ్ 2 వచ్చింది. బై టేకింగ్ ఇఫ్ A equals A plus B equals pi by 4 అని తీసుకుని మనం ఈ ప్రూవ్ చేయమన్నాడు. సేమ్ మనం A plus B equals to pi by 4 అని తీసుకుని ఈ B టర్మ్ అటు సైడ్ పంపాము, ప్లస్ టర్మ్ అటు సైడ్ అంటే మైనస్ టర్మ్ అయింది. మనం tan లో ప్రూవ్ చేయమన్నాడు కాబట్టి బోత్ సైడ్స్ మల్టిప్లై చేసాము. tan తో ఏం చేసాము? మల్టిప్లై బోత్ సైడ్స్ విత్ tan. tan తో బోత్ సైడ్స్ మల్టిప్లై చేసాము. అప్పుడు ఇక్కడ ఏం ఫార్ములా చేసాము? tan A minus B ఫార్ములా చేసాము. చేసినప్పుడు tan A minus tan B by 1 plus tan A into tan B అయింది. ఇప్పుడు tan pi by 4 వాల్యూ 1. pi by 4 అంటే tan 45 degrees. ఓకే, tan pi by 4 వాల్యూ 1. సో 1 minus tan A 1 plus tan B. హియర్ ఈ డినామినేటర్ ని సైడ్ పంపాము. పంపినప్పుడు tan A plus tan A tan B అయింది. అటు సైడ్ ఉన్న టర్మ్ ఏంటి? 1 minus tan B. ఈ మైనస్ tan B కూడా ఇటు సైడ్ ఉంటే tan A plus tan A tan B plus tan B equals to 1 అయింది. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు మనం చూపించవలసిన టర్మ్ ని ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. ఎలా అంటే వాడు 1 plus tan A into 1 plus tan B equals to 2 అని ఇచ్చాడు. ఇందులో LHS టర్మ్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ మనము. ఓకేనా, LHS టర్మ్ తీసుకుని మల్టిప్లై చేస్తాం బోత్ రెండింటిని. tan A tan B మల్టిప్లై చేస్తాం, ఎందుకంటే ఇది మల్టిప్లికేషన్ టర్మ్ కాబట్టి. మల్టిప్లై చేశాక మనకి 1 plus tan A plus tan A tan B plus tan B వచ్చింది. ఈ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనం ప్రూవ్ చేసాం.
దాని వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, మనకి 1 వచ్చింది. సో దీని ప్లేస్ లో 1 వేసుకున్నాం. సో 1 + 1 2 మనం ప్రూవ్ చేయవలసిన RHS. ఓకేనా. ఈ మోడల్లో ఒక్కోసారి సమ్ ఇస్తున్నాడు, ఒక సమ్ అనేది బై యూజింగ్ కాంపౌండ్ యాంగిల్స్ ఇవి చూసుకోండి. Now note point. Let f theta equals to a cos theta plus b sin theta equals to c. అంటే f theta వాల్యూ ఎంత అనుకున్నాము, a cos theta plus b sin theta plus c అనుకుంటే దాని యొక్క మాక్సిమం వాల్యూ, ఈ f theta యొక్క మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత అవుద్ది, c plus root of a square plus b square. అదే ఈ f theta యొక్క మినిమం వాల్యూ ఎంత అవుద్ది, c minus root of a square plus b square. అది దాని యొక్క రేంజ్ మినిమం కామా మాక్సిమం. దాని యొక్క రేంజ్ ఏమవుతుంది, ఈ ఈక్వేషన్ యొక్క రేంజ్ మినిమం కామా మాక్సిమం. అదే f theta వాల్యూ వితౌట్ c అంటే a cos theta plus b sin theta అయితే దాని యొక్క మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత అవుద్ది, రూట్ a square plus b square అవుద్ది. దాని యొక్క మినిమం వాల్యూ ఎంత అవుద్ది, మైనస్ రూట్ ఆఫ్ a square plus b square. అండ్ ఈ ఈక్వేషన్ యొక్క రేంజ్ ఎంత అవుద్ది, మినిమం కామా మాక్సిమం. దీస్ టూ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఇవి మనకి నెక్స్ట్ చేసే సమస్యలు యూజ్ అవుద్ది. ఇవి రెండు చూసుకోండి ఒకసారి. ఈరోజు చెప్పిన సమస్యలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, మనం ఇంత ముందు డిస్కస్ చేసుకున్న టాపిక్స్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీరు కామెంట్ రూపంలో చెప్తే నా వాట్సాప్ నెంబర్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేసినా సరే మీ డౌట్స్ అనేది క్లారిఫై చేయడం అనేది జరుగుద్ది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వీడియో చేసేనా మీకు కాంటాక్ట్ అయ్యినా సరే మీ డౌట్స్ అనేది అయితే క్లారిఫై చేయడం అనేది జరుగుద్ది. థ్యాంక్ యూ.